بہت سی مالی مشکلات کا شکار سندھ، لیکن حکومت کے شاہانہ اخراجات، مختلف محکموں نے سینکڑوں سرکاری دفاتر کرائے کے بنگلوں میں بنا لیے ہیں۔ ڈیفنس اور کلفٹن سمیت دیگر پوش علاقوں میں بنگلے کرائے پر لے کر دفاتر بنا لیے گئے ہیں۔ کرائے کی مد میں بات کی جائے تو سالانہ تقریباً 1.5 ارب روپے ادا کیے جاتے ہیں۔ بیشتر دفاتر میں سرکاری امور کی انجام دہی ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کرائے پر لیے جانے والے بیشتر دفاتر جو ہیں وہ اعلیٰ افسران کے قریبی عزیز و اقارب کے استعمال میں ہیں۔ کرایہ بھی مارکیٹ ویلیو سے زیادہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں نمائندے زاہد کھوکھر سے۔ زاہد، سب سے پہلے تو اس خبر کی تفصیلات شیئر کیجیے گا۔ جی بالکل، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سندھ کے اندر حکومت کہتی ہے کہ مالی مشکلات ہیں، کوئی نیا منصوبہ جو ہے نہیں رکھا گیا، اور اس کے باوجود جو ہم نظر ڈالتے ہیں اخراجات پر کو وہ شاہانہ اخراجات ہیں۔ سندھ حکومت کے مختلف محکموں کی جانب سے کرائے پر بنگلے لیے گئے ہیں۔ کلفٹن، ڈیفنس، PCH وہ پوش علاقے ہیں جہاں پر 500 گز سے لے کر 1000-2000 گز کے جو بنگلے ہیں ان میں وہ دفتر بنائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی تو کمرشل جو ڈیفنس کمرشل ایریاز ہیں وہاں پر بلڈنگز بھی کرائے پر حاصل کی ہوئی ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کا مقصد عوام کی خدمت بالکل نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پر کسی بھی عام انسان کا جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی عام انسان پہنچ سکے جو ان کے مقصد کے لیے جو وہاں پر دفتر بنائے گئے ہیں۔ کئی ایسے دفتر ہیں، اس کے متعلق بھی تفصیلات ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ 1.5 ارب روپے سالانہ ادا کیے جاتے ہیں ان تمام معاملات کے لیے۔ اگر یہ چاہتے تو ان فنڈ سے یہ ہر محکمے کے لیے الگ الگ دفتر خرید بھی سکتے تھے، مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ بنگلے اس طرح سے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کے جو افسران ہیں یا تو ان کے عزیز قریب جو اقارب ہیں ان کے بنگلوز ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، مارکیٹ ویلیو سے کئی گنا زیادہ ان کو رینٹ دیا جاتا ہے، ان کو مینٹین کیا جاتا ہے، اور یہ اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور صرف وہاں پہ کوئی سرکاری کوئی معاملات وہاں پر طے نہیں ہوتے، وہ صرف ان کی عیاشی کے لیے ان کو پروٹوکول کے دینے کے لیے وہاں پر یہ بنگلے بنائے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو لوگوں کے مسائل حل کرنا ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جو غریب لوگوں کے ٹیکس پر جو پیسے ان کو ملتے ہیں اربوں روپے، یہ اسی طرح سے اڑاتے رہتے ہیں۔ یہ آپ جو اعداد و شماروں پر اگر نظر ہم ڈالیں گے تو جو ہے حیرانگی ہوتی ہے کہ اس طرح سے سندھ حکومت اتنی بڑی خطیر رقم جو ہے وہ اس طرح بنگلوز اور دفاتر کی مد میں خرچ کر رہی ہے۔ لیکن ظاہر دیکھا جائے تو ایک طرف سندھ حکومت تو مکمل طور پر ہمیشہ سے یہ کہتی آتی ہے کہ وہ مالی مشکلات کا شکار ہے، دوسری طرف دفاتر کے لیے پوش علاقوں میں سینکڑوں بنگلے جو ہے وہ کرائے پر لے لیے ہیں۔ تو کتنے دفاتر ہیں اب تک جو کرائے پر لے چکے ہیں یہ لوگ؟ جی بالکل، محکمہ خزانہ کی جو سرکاری اعداد و شمار ہیں، جو دستاویزات ہیں ان کے مطابق ہر سال 1 ارب 45 کروڑ 57 لاکھ روپے اس جو ہے دفتروں کے کرائے کی مد میں رقم جاری ہوتی ہے، جس میں محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کو سالانہ 7 کروڑ 32 لاکھ روپے، محکمہ خزانہ کو خود ان کے دفاتر کی مد میں 5 کروڑ 80 لاکھ روپے، محکمہ انویسٹمنٹ کو 2 کروڑ روپے، محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو 8 کروڑ روپے، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو 12 کروڑ روپے یہ ادا کیے جاتے ہیں، محکمہ قانون اینڈ پارلیمنٹری افیئرز جو ہیں اس کو 6 کروڑ 82 لاکھ روپے ہر سال ادا کیے جاتے ہیں صرف دفتروں کی مد میں، محکمہ انرجی کو 3 کروڑ 51 لاکھ روپے، محکمہ لیبر کو 1 کروڑ 72 لاکھ روپے، محکمہ انڈسٹری کو بھی 1 کروڑ روپے 17 لاکھ روپے، محکمہ ورکس اینڈ سروسز کو بھی 2 کروڑ 65 لاکھ روپے ہر سال ادا کیے جاتے ہیں، تاکہ ان افسران کی جو ہے عیاشی کے لیے یہ دفتر کے نام پر بنگلوز خرید کر کے دیے جائیں، کرائے پر لے کر دیے جائیں، تاکہ تو ظاہر ان بنگلوں میں ایسے کون سے خاص کام ہو رہے ہیں اور دفاتر کون سے ایسے کام کر رہے ہیں کہ انہیں پوش علاقوں میں کرائے پر لینا پڑتا ہے، کسی دوسرے علاقے میں نہیں لے سکتے ہیں؟ یہ کام تو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسے پوائنٹ آؤٹ بھی ہم کریں گے کہ ایسے کئی محکمے ہیں جن کا کوئی فنکشن بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی 10-15 سال سے ان محکموں کو صرف اور صرف ان افسران کو اور ان ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے وہ صرف دفتر حاصل کیے گئے ہیں۔ اس کے متعلق بھی میں آپ کو تفصیلات بتا رہا ہوں، مگر یہ جو اعداد و شمار ہے تھوڑے سے میں آپ کو بتا دوں تاکہ عوام جو ہے وہ حیران ہو جائیں کہ یہ جو خون پسینے کی کمائی جو ہے کس طرح سے خرچ ہو رہی ہے۔ محکمہ ویٹ اینڈ میئرز
अफेयर्स को 2 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं, महकमा एनवायरनमेंट को 2 करोड़ रुपए, महकमा लोकल गवर्नमेंट को 1 करोड़ 85 लाख रुपए, महकमा ह्यूमन सेटलमेंट को 1 करोड़ रुपए, महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स को 1 करोड़ 9 लाख रुपए, महकमा इतलात को 2 करोड़ रुपए अदा किए जाते हैं, महकमा तालीम को 15 करोड़ रुपए जो है सालाना अदा किए जाते हैं, महकमा टेक्निकल एजुकेशन को 1 करोड़ 33 लाख रुपए, महकमा बोर्ड यूनिवर्सिटीज को 1 करोड़ 76 लाख रुपए, और इसी तरह से महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर को 30 करोड़ रुपए हर साल अदा किए जाते हैं, और महकमा वुमेन डेवलपमेंट को 2 करोड़ रुपए, महकमा सोशल वेलफेयर को 4 करोड़ रुपए, जबकि महकमा ह्यूमन राइट्स को 4 करोड़ रुपए, इसी तरह से महकमा सोशल प्रोटेक्शन एक इदारा है उसको 1 करोड़ रुपए, महोत्सव वाला और उससे रिलेटेड जो दफातर हैं उनको 1 करोड़ रुपए, महकमा ज़राअत को 1 करोड़ 14 लाख रुपए, महकमा कल्चर को 91 लाख रुपए, जबकि महकमा बहाली को 1 करोड़ रुपए ये अदा किए जा रहे हैं सालाना तौर पर, ताकि वो दफ्तर लेकर रखें। और पता भी नहीं होता है, जिस तरह डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी इस तरह से वो प्रॉपर एड्रेस पर उनके लिए पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है जगह ढूंढने के लिए। तो आम इंसान जिसका कोई काम होगा, जो देहात से आएगा, वो इन दफ्तरों में किस तरह से उनको ढूंढ पाएगा, ये तो नामुमकिन सी चीज़ होती है। और अफसरान ने सिर्फ ये जो आदम बेजार अफसरान हैं उनकी मर्जी पर और उनको अकोमोडेट करने के लिए ये सिंध सेक्रेटेरिएट और जो मेन जगह है सदर, अगर वहां पर ही दफ्तर लेकर दे देते तो भी कम से कम लोग वहां पर पहुंच सकते। मगर जाहिर हो सकता है उन्हें लगा हो कि हम इनको फैसिलिटेट करेंगे तो ये आवाम को भी फैसिलिटेट करेंगे। करोड़ों रुपए गिनवा दिया आपने हमें महकमों के हिसाब से, तो इतने करोड़ों रुपए दे रहे हैं तो वो महकमे क्या फायदा दे रहे हैं? कोई आज तक बेनिफिट हासिल हो सके उन महकमों से जो इतने करोड़ों रुपए ले रहे हैं? किसी महकमे ने तो काम भी नहीं शुरू किया है, किसी महकमे ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई काम भी नहीं शुरू किया है। दूसरी बात यह है कि सिंध हुकूमत के पास ये महकमे डिपार्टमेंट कम थे और इस वजह से जो एक मंसूबा भी शुरू किया गया था सिंध सेक्रेटेरिएट जो है कम्प्लेक्स 7 और 8, इसके मुतालिक मैं ज़रूर नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर बताऊंगा कि ये भी एक बड़ी स्टोरी है कि जो शुरू में वो 2014 में 9 अरब 40 करोड़ रुपए का ये मंसूबा रखा गया था। इस वक्त 20% भी काम नहीं हुआ है, अरबों रुपए खर्च हो गए। इसके ये तो एक तफसील अलग से है जिसके लिए हम दूसरे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है स्टेट लाइफ कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से भी मुआहिदा सिंध गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि हम आपको जो है उनकी बिल्डिंग में जितने दफातर हासिल किए हुए हैं उनको भी किराया अदा किया जा रहा है। उनका जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक स्टेट लाइफ बिल्डिंग 3 में 2400 स्क्वायर फीट पर जो है मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनको दफातर दिए हुए हैं। इसी तरह कल्चर टूरिज्म को भी जो है वो दफ्तर वहां पर दिया हुआ है स्टेट लाइफ बिल्डिंग 3 में। वर्क्स एंड सर्विसेज को 3100 फीट किराए पर जो है वे दी हुई है। 55 रुपए फीट के हिसाब से ये किराया अदा करते हैं और महीने में करोड़ों रुपए हो जाते हैं जो उनको अदा किए जाते हैं। इसी बिल्डिंग में महकमा इंडस्ट्रीज का दफ्तर है, सेक्रेटरी जो ज़कात इश्यर है, डायरेक्टर जनरल एक्साइज टैक्सेशन, डायरेक्टर जनरल नार्को टैक्स, ये भी जो है वो प्राइवेट घरों में बेंगलोर में उन्होंने दफातर कायम किए हुए। एक्साइज एंड टैक्सेशन को इस वक्त जो है मुश्किलात का शिकार है वो दफातर के हवाले से। उनके जो डायरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर प्रॉपर्टी हो गए, डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन हो गए, उनको भी जो दफ्तर वो उन्होंने प्राइवेट बिल्डिंगों में हासिल किए हुए हैं। जाहिद एक तरफ माली मुश्किलात का रोना रोते हैं और जाहिद कोई चेक एंड बैलेंस किसी किस्म का अभी तक सामने नहीं आया। कोई नहीं है, कोई नहीं। जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि एक जो है एंडोमेंट फंड ट्रस्ट के नाम से कोई 10-15 साल से इदारा कायम किया हुआ है। वहां पर रिटायर्ड अदीब दानिश्वर जो अपने इनके मंजूर नज़र थे, जो मुख्तलिफ महकमों से कोई रिटायर हो गए, उनको बिठाया हुआ है। और इसमें इसके सरबराह की हालत ऐसी है कि वो बैठ भी नहीं पाते हैं, मगर इस वक्त तक वो उसी इदारे के सरबराह हैं और कोई काम नहीं करनी है। उन काम सिर्फ बुनियादी तौर पर ये है कि जो आसार कदीमा की जो इमारतें हैं उनको मेंटेन करना होता सही है। अगर इस तरह से महकमे चलते रहे तो और करोड़ों के हिसाब से वो किराए की मद में देते रहे तो आवाम का कौन सोचेगा? नाजरीन, कराची एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट किराए की मद में हर साल 55 लाख रुपए हासिल कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यह महकमा भी बहती गंगा में अपने हाथ धो रहा है। तो फिर तहकीकात कौन करेगा? आवाम को इस हवाले से सोचना होगा।